कविता निमिषक देखा सत्यवादी वन विद्यालय छुरियना बकुल वनरे अध्ययन करने आसीथिबा सुदूर कलाहांडी जिलूर बंशीधर नामक एक छात्रार जो करुण कहानी यही कहानी उपरे पर्यवेसित निमिषक देखा जहाँ को रचना करिछंती बकुल वनर कोकिल कवि पंडित गोदावर्ष मिश्र अत्यंत करुण एवं जो कहुच्छे लुहझरा कहानी जो बंशीधर जी कलाहांडी आसीथिला सत्यवादी वन विद्यालय अध्ययन करने सत्यवादी वन विद्यालय को आसबार अल्प दिन पर कहुई हईजार से मरीगले अथच से समय कलाहांडी सत्यवादी को आसवाक बाटर अंतत 8-10 दिन लगुला आउ सेठारु 6 दिन केवल बण पर्वत भितर चली चली आसवाक पड़ूला सत्यवादी रे पुओ किभली भाव में सुशिक्षा पाइब भल मनीष हम यही आशा रे तार बापा माँ ताकू निश्चित भाव में सत्यवादी को पठाउथिले जदिओ सेतेबेले संबलपुर रे शिक्षार व्यवस्था थिला बा संबलपुर रे एक उच्च विद्यालय स्थापन हो सारी किंतु 40 वर्ष पूर्वे समस्त गड़जात अंचल रे गोटे मात्र उच्च विद्यालय जहाँकि संबलपुर रे अवस्थान किंतु कटक भली सभ्यता संपन्न सहर रे एकाधिक उच्च विद्यालय से ही समय थिले मध्य से समय रे एही सत्यवादी वन विद्यालय को कटकरू मध्य छात्र माने पठन करने को आसुथिले आउ एई जो मर्मन्तुद घटनाटी बंशीधरंकर हईजारे मृत्यु घटिबा यह जेतेबेले कवि सत्यवादी वन विद्यालय रे शिक्षकता करुथिले पंडित गोदावर्ष मिश्र यही दुखद घटना को से वर्णना करिसेंति तांको कविता रे एवं जो कविता निश्चित भाव में जार शिरोनामा रही निमिषक देखा कहिबाकू गले यही कविता रे कवि गोदावर्ष मिश्र बंशीधर निमंते श्रेष्ठ श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति जो छात्र बंशीधर जी कलाहांडी आसीथिले एवं अत्यंत दुर्भाग्यवशत से हईजारे मृत्युवरण करथिले किभली भाव में आउ टिके देखा हबा पई ता सहित तांकर इच्छा थिला एई निमिषक देखार आसंतु आलोचना करिबा जहाँ से कहिथिले निमिषक देखा जदि हे एबे दियंत आसी बुकुरे मु तोली धरंती दूर विदेशवासी चाली जेबे गल तुरीते शेष मेलाणी घेनी अनाई निमिषे रहिली फेई नयन बेनी कविंक दुख एवं दुर्दशा आहुरी बढ़ी जाइए बंशीधर मृत्यु रे जे निमिषक पाई देखा दे जो कह उल्का परी पुणी उभे गला से आहुरी मध्य ताकू चाहती आउ टिके देखा हूँ कि हे बंशीधर मु तुमको बुकुरे तोली धरती दूर विदेश को तुम्हें आसीथिल सुदूर कलाहांडी तुम्हें चलीगल खूब तुरीते जो कहुई शेष विदाय नहीं शेष मेलाणी नहीं तुम्हें चलीगल आर पारी को अथच अनाई करी मु निमिषे रही से कहते गोटे मुहूर्त मु तुमको चाह रही बंशीधर दुईटी चक्षुरु मोर यही भाव में लुह निर्गत होता अत्यंत दुखरे से कविता रचना करिसेंति ए जीवने देखा सेतिकी हेला नाही परते तुनी होई बसी रहिली जेकि भाविली चित्ते ए जीवन रे सेतिकी ही तुम सहित देखा हबार थिला बंशीधर अथच मो आखि आगरे तमे आर पारी को चलीगल मोर एबे भी प्रत्यय हो नाही मु एबे भी परते जाऊ नाही आहुरी मध्य से कहिसेंति तुमे फूल परी फुटिथिल एवं फूल परी तुमे मध्य मौली गल गोटे राति पाई क्षणक संपद बरणे जदि थिल बा फुटी पारिथांत रही अधिक आउ क्षण की एथि आउ अधिक क्षण तुम केबे ही रही पारि नथांत फूल फुटिब आउ मौलिब फुटिबा तार धर्म तार सुगंधरे चतुर्दिग को महकईवा मध्य फूलर धर्म आउ झड़ीबा तो विधिगत निर्देश यह से कहउछंती केते फूल डालू न पड़े झरी कुसुम बने एभली फूल की मौली झरी पड़ी दिने यही कुसुम वन फूल वन रे अनेक फूल फुटे नाना जातिर फूल फुटे आउ मौली जाए किंतु एभली फूल जी समस्त को मंत्रमुग्ध करथिला सेमिति फूल केबे झड़ीछि यह से प्रश्न करुछंती केते अबा आशा असीम क्षुद्र हृदय पोषी एते दूर यही प्रवास बासे थिल हे आसी मनरे अनेक आशा पोषण करिथिल तुमे बंशीधर बहुत दूररू आसीथिल कलाहांडी आसीथिल तुम हृदय अनेक आशा थिला अथच यही प्रवास रे तमे मृत्युवरण कल किंतु केबे विधिर निर्देश एभली भाव निर्मम आउ निष्ठुर हम यह समस्तंकर ज्ञातसार बाहर यह से कहउछंती केते वन केते पहाड़ लंघी विजन पथे मिलिल एनब राइजे केड़े हरस चिते
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସୁଦୂର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବଣ ପର୍ବତ ବାଟରେ 8 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବଣ ପାହାଡ଼କୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଜନ ଜନଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲ ଏକା ଏକା ଏହି ନୂଆ ରାଜ୍ୟକୁ। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନାରେ ମଣିଷ ହେବା ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲ ସେଦିନ ବଂଶୀଧର। ଏହା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ସେ ଏଠାରେ ବଖାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଶାରୁ କଣି କାଏବା ସେହି ହରସୁ ତିଳେ ରଖି ହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଚାଲି ଯିବାର ବେଳେ। ହେ ବଂଶୀଧର ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁ ନେଇ ତୁମେ ଆସିଥିଲ, ଅଥଚ ତୁମେ ପୁଣି ଫୁଟନ୍ତା ଫୁଲ ଭଳି ଫୁଟି ତୁମେ ଝଡ଼ିଗଲ ଚାଲିଗଲ। ଅଥଚ ଗଲାବେଳେ ତୁମ ମୁହଁରେ ସେହି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଟିକକ ଥାନ୍ତା ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। କିଶୋହା ସମ୍ପଦ ଅଧିକ ଥିଲ ଏବନେ ଦେଖି ନତେଜି ପାରି ଯେ ମୋହନ ଆସି ମିଳିଲ ନିକି। ତାଙ୍କୁ ମୋହନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ। କି ଶୋଭା ସମ୍ପଦ, କି ଶୋଭା ସମ୍ପଦ ଏ ବନରେ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଛୁରିଅନାର ପାହାଚେ ପାହାଚେ ଏଇ ଛୁରିଅନା ଗଛ ଛାଇରେ ଗଛ ତଳେ ଯେ ଏଇ ବନରେ ତୁମକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଏଠୁ ଫେରିଯିବାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ହେଲେ ବୁଲିଥାନ୍ତ ତରୁଲତାର ମେଳେ ଅଙ୍ଗଶ୍ରମ ଫେଇ ଛାଇରେ ବସିଥାନ୍ତ ହେଳେ। ତୁମେ ଆସିଥିଲ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ସନ୍ଧାନରେ, ଏଇ ଗଛଲତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଇଥାନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମାର କଥା କହିଥାନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏଇ ଗଛ ଏମାନେ ତ ଆମର ସାଥୀ, ଆମର ସାଙ୍ଗ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଛୁରିଅନା ବକୁଳ ବନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଝୁରୁଛି ବଂଶୀଧର। ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାନ୍ତ ତୁମ ଦେହରୁ ଅନେକ ଶ୍ରମଝାଳ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା ଏଇ ଗଛ ଛାଇରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସେଦବାରି ଉପଶମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏହା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନଈ ପୋଖରୀ ସଲିଳେ ସୁଖେ ପଖାଳି ତନୁ ଯେଭାରା ଥିଲା ହେ ପରାଣେ ପୋଛିଥାନ୍ତ ମନୁ। ହେ ବଂଶୀଧର, ହେ ମୋହନ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଈ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ, ଏଠି ଭାର୍ଗବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ନଈ ଏଇ ପୋଖରୀ ଆଜି ତୁମକୁ ତ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ନଦୀରେ ତୁମେ ନିଜର ତନୁକୁ ପଖାଳିଥାନ୍ତ, ତୁମ ଦେହକୁ ଧୋଇଥାନ୍ତ ଏବଂ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ତୁମର ଆହୁରି ଶୀତଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିମିଷକେ ବିହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ଯେତେ ଆଶା ଥିଲା ହୃଦୟ ଲବେ ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା ଫୁଲ ଫୁଟିବାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲ ମଉଳିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଢ଼ିରୁ। ଏବଂ ବିହିର ଆଦେଶ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଧାତାର ଆଦେଶ, ନିମିଷକରେ ବିହିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା କେମିତି ବଂଶୀଧର। ରୋଗଶେଜ ପାଶେ ବାବୁହେ ଚାହିଁଥିଲି ମୁଁ ବସି, କ୍ଷଣୁ କ୍ଷଣେ ଏକୁ ବଦନ ଆନ ଆସିଲା ଦିଶି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥିଲି ବଂଶୀଧର, ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ କର କପାଳକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମ ବଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ଳାନ ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, ମଳିନ ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ ପାଶୁ ନିରାଶେ ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଗଲା ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ତୁମେ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଡକରା ଆସୁଛି, ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକା ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ରହିଲି ଆଉ ତୁମ କର କପାଳକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲି। ହେ ମୋହନ, ହେ ବଂଶୀଧର, ଏହା କବିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରା ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁହିଁ ପାଶେ ବସି ରହିଲି ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଜନ, ନିରେଖିଲି ଉଡ଼ି ଯିବାର ଶେଷ ପ୍ରାଣ ପବନ। ମୁଁ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତୁମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛି, ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଏବଂ ନିରେଖିଲି, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁମ ଶେଷ ପ୍ରାଣ ପବନ ଉଡ଼ିଯିବାର ସମୟ। ନିଜ ହାତେ ଘରୁ ତୁରିତେ କରିଦେଲି ଅନ୍ତର, ନିଜ କାନ୍ଧେ ପରା ବହି ମୁଁ ନେଲି ବନ ଭିତର। ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ହୃଦୟହୀନ ମୁଁ ହେ ବଂଶୀଧର, ତୁମକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧେଇ ନେଇଥିଲି ନିଜ ଘରୁ, ନିଜ ଆଶ୍ରମରୁ, ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଜ କାନ୍ଧେ ପରା ବହି ମୁଁ ନେଲି ବନ ଭିତର, ଏଇ ବନ ଭିତରକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋହି ନେଇଥିଲି। ନିଜ ହାତେ ମୁହିଁ ଚିତା ଅନଳ ଦେଲି ଯତନେ ଜାଳି, ଯେହୁ ତୁମ ଜଳା ଚିତାରେ ଦିନେ ଥାନ୍ତା ଜଳି। ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ, ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ହେ ବଂଶୀଧର ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଖାଗ୍ନି। ତୁମେ ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ, ଏ ଆଶା ମୋର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଚିତା ଅନଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି, ଆଉ ତୁମ ଚିତା ଅନଳ ମୋତେ ଯେମିତି ସତେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବ ଗୁରୁଜୀ,
ଏହା ତୁମର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ମୋ କାନରେ ରହି ରହି ତୁମେ କହୁଥିଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମେଳେ ବାବୁ ହେ ନେଲି ମଉନେ ବହି, ଫେରିଲି ଯା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିମା ଦେଇ ବିସର୍ଜି କାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିମା, ତୁମକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇ ଆସିଲି, ଚିତା ଅନଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିଲି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ତୁମକୁ ସେଇ ଚିତା ଅନଳରେ ଶୁଆଇ ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ମାନସ ପଟରୁ ଲିଭୁ ନାହିଁ। ବଂଶୀଧର ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷ କଳ କଥା ଏବେ ମୁଁ ଭାଳି ହେଉଛି ନୀତି, ବହିଏ ଭାଳେଣି ସତେ ମୋ ଜୀବନ ବିତି। ତୁମରି କଥା ଭାବି ଭାବି କେବେ କେବେ ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ ବଂଶୀଧର, କାରଣ ତୁମର ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଶର ଯାଉନାହିଁ। ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପିକ ତରୁଡାଳେ ଗାଇଲେ ନଭେ ଉଇଁଲେ ଶଶୀ, ପତ୍ର ଗହଳରୁ ଅନାଇ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ହସି। କେତେବେଳେ କୋଇଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ କୁହୁ କୁହୁ ରାବରେ ଗାନ କରେ ଏବଂ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଶାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଁଯାଏ, ଆଉ ପତ୍ର ଗହଳରୁ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଫୁଲମାନେ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସରାଗରେ ଖେଳନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ମିଳି ସରାଗେ ଖେଳି ବୁଲିବା ବେଳେ ତୁମ ସେ ଅନ୍ତିମ ମୂରତି ଆସି ଢଳେ ମୋ ଡୋଳେ। ଏତେ ସବୁ କଥା ଘଟିଗଲା ପରେ ପତ୍ର ଗହଳରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ବେଳେ, ଦୂର ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ଉଇଁଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଗଛ ଡାଳରୁ କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ରାବିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ, ତୁମର ସେ ଅନ୍ତିମ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଦାୟ ବେଳର ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ରହି ରହି ନାଚି ଯାଉଛି ବଂଶୀଧର। ଏହା କବିଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରା କୋହ, ଏହା କବିଙ୍କର କୋହ ଭରା କଥା। କବିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏସ କଳେ ତୁମେ ବାବୁ ହେ କରୁଥିଲେ ବିହାର, କେତେ ମନ୍ତେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ୁ ନଥାନ୍ତା ତାର। ନିଶିଥ ଅନ୍ଧାରେ ଗରଜି ପୁଣି ଆସନ୍ତେ ନିଶି, ତୁମ ଆସେ ଜାମେ ଜାମେ ମୁଁ ରହେ ମଉନେ ବସି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶିଥ ଅନ୍ଧାରେ, ରାତିର ଘୋର ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେଉଁ କାଳରୁ ଏବଂ ତୁମେ ଆସେ ଜାମେ ଜାମେ ମୁଁ ରହେ ମଉନେ ବସି। ଜାମେ ଜାମେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରହର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ରାତ୍ରିର ପ୍ରହର ହେଉ କି ଦିନର ପ୍ରହର ହେଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାମେ ଜାମେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରହର ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, କାରଣ ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲ ବଂଶୀଧର। କିଦୂର ଅଜଣା ରାଇଜେ ବାବୁ ରହିଲ ଯାଇ, ନିମିଷକ ଦେଖା ବାହୁଡ଼ି ଆଉ ଦେଲ ଯେ ନାହିଁ। କବିତାର ଶିରୋନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି ବଂଶୀଧରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନ। କି ଦୂର ଅଜଣା ରାଇଜରେ ତୁମେ ରହିଲ ଆଉ ଫେରିଲ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନିମିଷକ ଦେଖା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ବଂଶୀଧର, ଅଥଚ ତୁମେ ଫେରୁନାହଁ, ଆଉ ଗଲ ଯେ ଆଉ ଦେଖା ହେଲ ନାହିଁ। ଦିନୁ ଦିନ ନେତ୍ର ବିସ୍ପାରି ନୀତି ରହେ ମୁଁ ଚାହିଁ, ଶିଶୁଗଣ ବନ ସରଣୀ ତୁମେ ନଦିଶ କାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବୋଲେ ମୋର ଖୋଜିଲା ଆଖି ଏଇ ଛୁରିଅନା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ତୁମକୁ କେବଳ ଖୋଜୁଥାଏ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଅନେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ବନ ବିତାନକୁ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ପଥଧାରକୁ ଦେଖୁଛି, ସରଣୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପଥ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନାହଁ ବଂଶୀଧର। ଦିନ ସାରା ଦିନ ସୁଖାଇ ନେତ୍ର ଅମୂଲ୍ୟ ନୀର, ସାୟାହ୍ନେ ରଜନୀ କାଳିମା ଭାସେ ନିରାଶ ଗିର। ଦିନ ସାରା, ଏଇ ଦିନ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, ତୁମକୁ ନ ପାଇବାର ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ବଂଶୀଧର। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଦିବସ ମୋ ଭଳି ଦରିଦ୍ର, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି ହେ ବଂଶୀଧର। ସାୟାହ୍ନେ ରଜନୀ କାଳିମା ଭାସେ ନିରାଶ ଗିର। ସାୟାହ୍ନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅପରାହ୍ନ, ଆଉ ରଜନୀ ଆସେ, ରାତି ଆସେ, ତାର କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ସମଗ୍ର ବନଭୂମିକୁ ସେ ଛାଉଣି କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ନିରାଶ ବାଣୀ, ବଂଶୀଧର ମୁଁ ତୁମର ଦେଖା ପାଉନାହିଁ, ବଂଶୀଧର ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ନିମିଷକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମୋ ମାନସ ପଟରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କବିଙ୍କର ଗଭୀର ଅବସୋସ। ଏ କବିତାର ସାରାଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗାଥା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଥା କବି ବକୁଳବନର କୋକିଳ କବି ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଏହା ଏକ କରୁଣ କବିତା ବଂଶୀଧରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯାହାକୁ ସେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାଳଜୟୀ କବିତା ପାଇଁ କବିଙ୍କୁ ଅୟୁତ ପ୍ରଣାମ।